नमस्कार बंधु सूचना एवं मनोरंजन माध्यम भावे केवल आकाशवाणी किंबा दूरदर्शन काम करूना आहुरी अनेक घरोई टीवी चैनल वर्तमान संवाद परिवेषण चलचित्र धारावाहिक प्रसारण करी दर्शकंकर निकटतर होउछंती। तेबे आकाशवाणी संवाद परिवेषण धारा एवं टीवी माध्यम संवाद परिवेषण धारा रे बहुत पार्थक्य रही। टीवी रे आमे खबरटी को देखी पारू माने कथा सहित आमे स्थान घटना ए सब को सीधा सड़क देखी पारू ताहा बेसी आकर्षणीय सेतिपई हेई थाए। तेबे उभय माध्यम रे संवाद परिवेषण करिबा एक दलगत कार्य टीम वर्क। आज गोटे घरोई चैनल रो बुलेटिन प्रोड्यूसर आम सह अछंती तांको सह आसंतु कथा हबा जानिबा तांकर कार्यप्रणाली संपर्क रे संवाद परिवेषण पछरे थिबा तांकर जो प्रस्तुति एवं तांकर वृत्तिगत अनुभूति ए सब संपर्क रे तांको सहित कथा हबा। से हेले कनक टीवी रो बुलेटिन प्रोड्यूसर सुश्री अमिता। आपन को बहुत स्वागत सुश्री अमिता। धन्यवाद मैडम, आपन मते स्वागत करचंदी कि जे कहया पई मौका देचंदी। कनक टीवी सहित आपण केबेठार जोड़ी हेले? मु पाठ पढुथली रेवेन्सा रे मोर डिप्लोमा चलथाय जर्नलिज्म। हठात कोटे प्रथम पोस्ट बाहर थाय 2008 रे ही मोर जॉब हला। पाठ भी कंटिन्यू कली, जॉब भी कली, गोटे प्रकार चैलेंजिंग नुआ एक्सपीरियंस ने कि आगु बढ़ली को आज के हेगलानी 14 वर्ष चलीची मोर यात्रा। बुलेटिन प्रोड्यूसर एई पदवी रे आपण काम करंती, कैमरा सामना को आसंती न्यूज पढ़िबा पई? बिफोर टाइम आमे आसुतलु जेतेबेले हमकु कोन असाइनमेंट दिया हुए आमे करू, बट राइट नाउ हमर काम रहउची कि जे जो रिपोर्टर माने संग्रह करंती खबर गुडी को ताकू आमे केमिति बहुत भलो भाबरे एरर फ्री प्रेजेंटेशन विजुअल सहित ऐड करी कि दर्शक पाखरे पहुंचई पारिबु। तो सेइत्रे गोटे बुलेटिन प्रोड्यूसर दायित्व रहे कि केमिति आपण निर्भुल भाबरे सठिक पूरा देबे, डाटा देबे, इन्फॉर्मेशन देबे, सूचना आधार रे आंकर सहित आपण तको जोडी की प्रसारण करिवे। तो सेटा वन टाइप ऑफ टीम वर्क। तबे बुलेटिन प्रोड्यूसर तो निश्चित भाव दायित्व रहउथबो जे स्क्रिप्ट टा ठीक भाबरे लेखा हबो, को न्यूज परे को न्यूज जीवो ताकू भी आपण माने प्लान करथबे। फॉर्मेट रहउची कि कोटे जणे न सपोज कोटे खबर आनिले गोटे रिपोर्टर की स्ट्रेंजर की लोकल रिपोर्टर, तो हम देखिबु कि से न्यूज रो आपन को इंपोर्टेंस कोन रही ताकू आमे स्टोरी पॉइंट करिवु। सेटा ही आपन दर्शक पाखर पहुंचीबो, ऑडियंस पाखर पहुंचीबो, ताको जनता को हित पाएंगी, दर्शकों को हित पाएंगी, सोसाइटी को मेसेज दबाळ रे। तो आमे ताकू फोकस करिके आगे लेखाटा को भलो भाबरे करिवु। एरर फ्री हो दरकार, काना दर्शक माने जो माने प्रशंसा करंती से समालोचना भी करंती, ताको देखिबु। ता सहित हम देखिबु कि जे आमे तापरे काहा कारो इंटरव्यू बाइट ताको हम बाइट को ताको कहा तांगे जोड़ी के हमें गोटे 2 मिनिट 3 मिनिट पैकेज बनैबो। एटा गोटे अपन टेक्निकल प्रोसेस आ कंप्लीटली टीम वर्क, बिकॉज आपण एकुटे से काम करि परिबेनी, आपण लेखि देई परिबे। ता पे जने विजुअल एडिटर दरकार, विजुअल दरकार, आपनकर गोटे एंकर दरकार, ताको उपस्थापन करिवो, पैनल प्रोड्यूसर थांती तो क्यूआर रे आपण ताको ऑन एयर करिवे। तो कंप्लीट टीम वर्क। किंतु सबुडी मुळे रे बुलेटिन प्रोड्यूसर दायित्व रहे, भूल हेले आपण गाली खाइबे, ठीक हेले प्रशंसा पाइबे। किंतु खुशी लागे कि जे चैलेंजिंग पर गोटे पर गोटे आपण सेति कि आपण प्यूरिफाई करि परिबे निज काम को, सोसाइटी पे गोटे भलो माध्यम किछि करबा पई। कि बुलेटिन प्रोड्यूसर रो क्षमता थाए कि जे मु ए न्यूज को देबी नाही, ए न्यूज को गोटे घंटा पर देबी, किंतु ए न्यूज टा इंपोर्टेंट, एटा को आमे दबा, ए प्रकार चूज करिवार क्षमता थाए कि बाछि? जने सीनियर बुलेटिन प्रोड्यूसर पाके सेति कि हक थाए कि हेति अधिकार थाए कि सेति पावर भी थाए जे आपनकर न्यूज हेड टू परमिशन नै पारंती तांको एब्सेंट रे आमे आज पर द इंपोर्टेंस ऑफ द न्यूज आमे तो टेलीकास्ट करि पारू, केते थर करि पारू, केते मिनिट पर्यंत करि पारू, काहा काहा को नै कि स्टूडियो डिस्कशन करि पारू। किंतु सत्य कथा कहले आज के प्राइवेट चैनल टिके चाप ऊपर रहउची। बेले बेले आमे काम करूछु ठीक अछि, बेले चाप पाई कि भी हमो केते बेले डायरेक्शन चेंज करिया पड़े, प्राय हेडा हुएनी। किंतु प्राय तो 80% हमकु इंडिपेंडेंसी अछि, आमे कोन बजै पारिबु। घरोई संवाद चैनल मानक क्षेत्र रे गोटे अभियोग हुए, अति साधारण लागुथुबा खबर को ब्रेकिंग न्यूज करके दिन सारा बारंबार चलांती। गोटे प्रकार खबर को विभिन्न उपाय रे बार बार कभर करूथांती। सहरांचल कथा बेसी, राजनीति कथा बेसी, सेलिब्रिटी को नेकरी बेसी आलोचना हुए। ए सब होची तांकर मुख्य आकर्षण थाए खबर परिवेषण करिबारे। साधारण बुद्धिजीवी मानकर मतामत जे खाली गोटे चहल सृष्टि करिबा, गोटे चांचल्य सृष्टि करिबा, जहार कि कोनोसी परवर्ती व्यवहार नाही, सेई प्रकार गोटे परिवेश सृष्टि करि थाए एई भली संवाद। आपण कहंतु कोन सतरे आपण को खबर भलो मिलेनी ना केवल टीआरपी, पब्लिक इमोशन बा यूथ साइकोलॉजी को आखि आगे रखिकी बा तांको सुहाइला बळी आपण खबर प्रस्तुत करंती आ ताको परिवेषण करंती?
ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ତାର ଦିଟା ଦିଗ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କି ଯେ ଟିଆରପି, ହଁ। ଗୋଟେ ହେଲା କି ଦର୍ଶକ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସପୋଜ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ ଆସିଲା ଯୋଉଥିରେ ମସଲା ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଲଗେଇଲୁ, ଆମେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଦେଖୁ ଟିଆରପି ଆମର କେତେ ଆସୁଛି, ଭିଉଅର୍ସ କେତେ ଆସୁଛି, କାହିଁକିନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବି ଫେସବୁକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଏଗୁଡ଼ା ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଗଲାଣି। ମାଳ ମାଳ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚ୍ୟାନେଲ, କମ୍ପିଟିସନ ପ୍ରବଳ, ଆମକୁ ଆଗେ ରହିବାର ଅଛି ବିକଜ ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା, 100-200 ଲୋକଙ୍କର ପେଟ ସେଥିରେ ପୋଷୁଛନ୍ତି ମାଲିକ। ତ ସିଏ କଣ ଚାହିଁବେ ଆମକୁ କମର୍ସିଆଲ ଆସୁ, କମର୍ସିଆଲ କେମିତି ଆସିବ, ଟିଆରପିରୁ ଆସିବ। ତ କେବେ ନା କେବେ ଆମେ ଟିଆରପି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ଷ୍ଟୋରି ବଜାଉ, କେତେବେଳେ ତାକୁ ଦର୍ଶକ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସପୋଜ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ବାବୁସାନ କେସ୍ ଚାଲିଲା, ନା ନେବା କଥା ନୁହେଁ ତଥାପି କହୁଛି, କାଶୀପୁର ହଇଜା ଚାଲିଲା, 5ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ବାବୁସାନ ଘରେ କଣ ହେଲା, 5ଟା ଲୋକ 5 ଥର ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଦେବେ, କାଶୀପୁରରେ କେତେ ଲୋକ ମଲେ ଅପଡେଟ୍ ଦେବେନି। ତ ଆମେ ସେଇଠି ଜଜମେଣ୍ଟ କଲୁ କି ଯେ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାବୁସାନ ଷ୍ଟୋରି, ଭିଉଅର୍ସ ଆସୁଛି ସେଇଥିରେ, ଟିଆରପି ଆସୁଛି ସେଇଥିରେ, ପଇସା ଆମକୁ ବି ଦରକାର ପ୍ରାଇଭେଟ ଚ୍ୟାନେଲ କରୁ। କିନ୍ତୁ ସମାଜ ପ୍ରତି ଆମର ବି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ରହୁଛି ଯେ ଆମେ ଏମିତି କିଛି ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବୁ ଯୋଉଥିରେ କି ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯିବ, ତାଙ୍କ ହିତରେ ଯିବ, କେହି ଆମକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ବଦଳୁଥିବା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଚାପ ପସରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡେ, ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ବି କାମ କରୁ ସମାଜର ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ। କିନ୍ତୁ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଆମର ବି ତ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଅଛି ନା। ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରସାରଣ ସମୟରେ ଲାଗେ ଯେ ପ୍ୟାନିକ୍ କରିଦଉଛେ, ହଠାତ୍ କିଛି ହେଇଗଲା, କରୋନା ହେଇଗଲା, ଏତିକି ଲୋକ ମରିଗଲେ, ଏତିକି ହେଇଗଲା, ମାନେ ଏତେ ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯାଏ ପ୍ରତି ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେରେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣ ପ୍ୟାନିକ୍ ହେଇଯିବେ, ଏ ଭୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସେନି? ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହେଲା କୋଭିଡ କେସ୍। କୋଭିଡ ପାଇଁ ଏବେ ଆପଣ ପେପର ପେଜ୍ ଡାଟା ଯୋଉଠି କାଢିଲେ ଆପଣ ପାଇଗଲେ, ଡିଜିଟାଲ ଫେସବୁକ୍ ମୋବାଇଲ ହାତରେ ଅଛି ମାନେ ଖବର ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା, ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଆଲର୍ଟ କରିବୁ। ଆସିବ କି ଯେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାନେ ପ୍ୟାନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଡରଉଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ଘାଟରେ ଚାଉଳ ଆଳୁ ସରିଗଲାଣି, ମିଡିଆ ଉପରେ ଆଲିଗେସନ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ କଥାଟାକୁ ବହୁତ ରଞ୍ଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ବି ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଦଉଛୁ, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଆଲର୍ଟ ହଉନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଘର ଦ୍ୱାର ଭାସି ଯାଉଛି, ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମିଡିଆର ଏମିତି ରୋଲ ଅଛି, ଏପଟେ କଲେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା, ଏପଟେ କଲେ ଗୋହତ୍ୟା, କଲେ ବି ଶୁଣିବେ, ନ କଲେ ବି ଶୁଣିବେ। ସେ ସମୟରେ ଯୋଉ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଯୋଉଟା ଅଛି ସେମାନେ ତ ଆକର୍ଡିଂଲି ତାଙ୍କ ଟାଇମ ଟେବୁଲ ଆଉ ଇଏ ଚାଲିବେ। ପ୍ରାଇଭେଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଉପରେ ଚାପ ଥାଏ, ପ୍ଲସ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ବି ଥାଏ। ତ ତା ବେଶୀ ମିଶାଣ ଫେଣାଣ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଠିକ ଲାଗେ ସେଇ ସିଚୁଏସନରେ ସେଇଟା କରିବାକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଥାଉ। ବେଳେ ବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ହୁଏ ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁଜ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି, ଦଳଗତ ବିଭେଦ ଯୋଉଟା ରାଜନୀତିରେ ଥାଏ ସେଇଟା କାଳେ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସରେ ବି ଥାଏ, ଏବଂ ଆନାଲିସିସ୍ ମଧ୍ୟ ତାର ସେହି ଭାବରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସତ କେତେ ମିଛ କେତେ? ସତ ବି ଅଛି, ମିଛ ବି ଅଛି, ପୁରାକୁ ମୁଁ ମନା କରିପାରିବିନି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାପ ଭିତରେ ହିଁ ରହୁଛୁ, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଚାପ ଭିତରେ ହିଁ ରହୁଛି। ସେଟା କେବେ ରାଜନେତା ହେଇପାରେ, ରାଜନୀତି ଦଳ ହେଇପାରେ, ମାଲିକ ହେଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆମ ନିଜ ଓନ୍ ବସ୍ ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ଏଇଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲାଣି। ଏଇ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ କି ଏଇ ଦଳ ପୁରା ସମର୍ପିତ, ସେ ସଂସ୍ଥା ପାଇଁ ସେ ଦଳ ସମର୍ପିତ, ଏତେ ଲୁଚେଇବାର କିଛି ନାହିଁ। ଏହା କହିବି କି ଯେ ଚାପରେ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ, ବେଳେ ବେଳେ ବାଧ୍ୟତାର ଅନୁସାରେ ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡେ। ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରତି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜେ ମାନନ୍ତି। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗଣମାଧ୍ୟମର ଯୋଉ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ, ଯୋଉ ନିରପେକ୍ଷତା ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣରେ ରହିବା କଥା, ତାହା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହଉନାହିଁ କି? ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷୁଣ୍ଣ ହଉଛି। ହଉନି କେମିତି? ନ ହେଇଥିଲେ ଆମେ ସମାଲୋଚନା ଶିକାର କାହିଁ ହୁଅନ୍ତୁ? କାହିଁକି ଆମ ଦେହରେ ବହୁତ ଅଭିଯୋଗ ଆସନ୍ତା ଯେ ଏଇ ସଂସ୍ଥା ଏଇ ଦଳ ପାଇଁ କି କହୁଛି, ଏ ଦଳ ପାଇଁ କହୁନି। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ପ୍ରାଇଭେଟ ସଂସ୍ଥା ବେଳେ ବେଳେ ହାତଟା ବାନ୍ଧି ହେଲା ବେଳେ ଲାଗେ। ଆମେ ଦାୟିତ୍ୱ କରିବୁ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବୁ, ପେଟ ବି ଦେଖିବୁ। ପେଟ ପାଟଣା ଦେଖିବାକୁ ହବ, ବୃତ୍ତିଗତ ଦେଖିବାକୁ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଲାଗି ବୃତ୍ତିଗତ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ, ପେଟ ପାଟଣା। ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି କିଛି ବି ଆମ ଷ୍ଟେପ୍ ପଛକୁ ନଉଛୁ, ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ପାଇଁ ବି ସେଟା ମେ ବି ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡିପାରେ। ତେଣୁ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଡିସିସନ ନବୁ। ଆଉ ଡିସିସନଟା କେବଳ ଆମ ହାତରେ ନଥାଏ, ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍, ଲେବୁଲ ବାଇ ଲେବୁଲ ଉପରୁ ଯାହା ଆସେ ଆକର୍ଡିଂଲି କରିବାକୁ ପଡେ। ଆକାଶବାଣୀର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରକୁ କିଛି ମେକଅପ୍ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତା ସ୍ୱରଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସେ ଆସିଲା, ସେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧୁ, ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ, ଶ୍ରୋତା ଦେଖିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ, ତା ଗଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖେ ପହଞ୍ଚେ। ଦୂରଦର୍ଶନରେ ଯେତେବେଳେ ଟିଭିରେ ଜଣେ ଯାହାର ମୁହଁ ଦେଖାଯାଏ, ଉପସ୍ଥାପିକା, ତାକୁ ବହୁତ ମେକଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡେ, ତାର ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ପଡେ, ଡ୍ରେସଅପ୍ ଠିକ୍ରେ କରିବାକୁ ପଡେ, ମାନେ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ପୁରା ଅଲଗା। ୟା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିଛି ଦୂରଦର୍ଶନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ। ସେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଜବ୍। ଆଜିକାଲିର ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାମରସ୍ ଜବ୍, ଟିଭିରେ କାମ କରିବା, ଟିଭିରେ ମୁହଁ ଦେଖାଯିବ। ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟୁ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟେଲିକାଷ୍ଟର ହବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
ଏଟାକୁ ବୃତ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଗୋଟେ ସିନିୟର ଟେଲିକାଷ୍ଟର ହିସାବରେ କେମିତି ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କେମିତି ହେବା ଦରକାର କ'ଣ ପଢିବେ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆକାଶବାଣୀରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦୂରଦର୍ଶନରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କିଛି ଶିଖିବେ। ଆଜି ମୋର ବୟସ ଅଛି, ଆଜି ମୋତେ ମେକଅପ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଭଲ ଦେଖାଯିବି, ଗ୍ଲାମର ପିରିୟଡ଼ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ୍ ପିରିୟଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ନଲେଜ କିଛି ଗେନ୍ କରିଥିବେ ଏଇଟା ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କାମ କରିବ। ଝିଅ ପିଲା ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ଏଜ୍ରେ ଆପଣ ବୟସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରଦା ପଛରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଅମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସମାନ। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ କିଛି ଭଲ ଲେଖିବା ଶିଖିଥିବେ, ଭଲ କହିବା ଶିଖିଥିବେ, ଭଲ ନଲେଜ କିଛି ଗେନ୍ କରିଥିବେ, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼େଇଥିବେ, ଡାଉନ୍ ଟୁ ଆର୍ଥ ହେଇଥିବେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ ଟୁ 60 କ'ଣ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏତିକି କଥା କହିବି, ତମେ ଯାହା କରୁଛ ଠିକ୍ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ଯାହା ଚାହୁଁଛ କର, ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ସେ ଶିଖିବାଟା ତମକୁ ସଫଳତାର ଶିରୋନାମାରେ ପହଞ୍ଚେଇବ, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଗ୍ଲାମର ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଉନି, ନଲେଜ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଅ, ନଲେଜ ଅର୍ନ କର। ଜୁନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ ସିନିୟର ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ନଲେଜ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ, ଯେହେତୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଜବ୍ ଆମେ କହିପାରିବାନି, କାହିଁକିନା ମାଳମାଳ ସଂସ୍ଥା, ମାଳମାଳ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ମାଳମାଳ ପିଲା, ସେଇଥିରେ ଆପଣ 1 ନମ୍ବର ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କି ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ସଫଳତା ସେତିକି ବେଳେ ମିଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ନଲେଜ ଥାଏ। ଆଉ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ ଯେଉଁଟା କରିବେ ସେଇଟାରେ ଆପଣ ପୁରା ଆପଣ ଫଣ୍ଡା ପୁରା କ୍ଲିୟର ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସକାଳେ ଆପଣ ବେସିକ୍ ହବ। ଆଉ ଆଜି ମୋର ଲୁକ୍ସ ଅଛି, ମୋତେ ଆପଣ ଆଙ୍କର କରି ବସେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସକାଳେ ଲୁକ୍ସ ନଥିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତାମାନେ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେବି, ମୂର୍ତ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେବି, ସେମିତି ତ ନୁହେଁ ନା। ଯଦି ମୁଁ 2 ପଦ ଲେଖିବା ଜାଣିଥିବି, ଭଲ ସ୍ୱରରେ କିଛି ଗୋଟେ ଭଏସ୍ ଓଭର ଦେଇପାରୁଥିବି, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଦେଇପାରୁଥିବି, ମୁଁ ରିପୋର୍ଟିଂ ବାହାରେ କରିପାରୁଥିବି, ସେଠି ବି ମୋର ସେଇ କାମ କରିବାର ଦବଦବାଟା ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ। ତେଣୁ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଭଲରେ କରନ୍ତୁ, ସବୁଦିନ କିଛି ନୂଆ ଶିଖନ୍ତୁ, ସିନିୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଜୁନିୟରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଆପଣ କ୍ଲାରିଟି ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଇ ଲାଇନରେ ଆରାମସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରିକି କନକ ଟିଭି ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ନିଜ କ୍ୟାରିୟର ଆଉ କିଛି ନୂଆ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି କେବେ? ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିଛି କରିବେ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଭଲ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସକୁ ଯିବେ କି ଆଉ କିଛି ପଇସା ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ସ ନେବେ? ମଣିଷ ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ପ୍ରତି ରାତିରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖେ, ସକାଳରେ ପୁଣି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ମୋର, କାହିଁକିନା ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସାରା ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି କି ମୁଁ କନକ ଟିଭି ପରିବାରରେ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା କାମ କରିଛି। ସଂସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ, ବସ୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ସାରା ଆସିଲେଣି ଗଲେଣି, ବଟ୍ ମୋତେ ଲାଗେ ସେଇଟା ମୋ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ୟାମିଲି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏତେ ବର୍ଷ ରହିବାଟା ବି ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ବେସ୍ ବନେଇବାଟା ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ମୁଁ ହେବି ବ୍ୟାଙ୍କର, ବିକଜ ମୋ ବାପା ଜଣେ ରିଟାୟାର୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫିସର, ହେଇପାରିନି କୌଣସି କାରଣ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉଠି ଅଛି ଯେମିତି ଅଛି, ଯଦି ମୁଁ ସେଇଠି କାମ ନ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ମୋର ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇନଥାନ୍ତେ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ସଫଳତା, ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସୋସାଇଟି କ'ଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାରିପାଶ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ଅନେକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ନା ଡେଷ୍ଟିନି, ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ୟ ଯାହା ଥିବ ଆପଣ ସେୟା ପାଇବେ। ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି। ଆଗକୁ ଯୋଜନା ଅଛି କି ଯେ ଏଇ ଜବ୍ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଲେଖା ଲେଖିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, କିଛି ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଲେଖିବି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସ୍ଥାରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ କପିରେ କାମ। ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଲେଖାରେ ଆପଣ ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଫିଲ୍ଡରେ କାମ କରିପାରିବେ, ଖାଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାରେ ଆପଣ ସୀମିତ ହେଇକି ରହିବେନି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରନ୍ତୁ ନଲେଜକୁ, ଆପଣ 4-5ଟା ସ୍କୋପ୍ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏ ଲାଇନ୍ ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନରେ କାମ କରିପାରିବେ। ନିଜକୁ ବେଶ ଲିମିଟେଡ୍ କରନ୍ତୁନି। ପ୍ରାଇଭେଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର୍ସ ମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ତାକୁ ବି ବ୍ୟବସାୟୀକରଣ କରିଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଥାଏ, ହିନ୍ଦୀ ଥାଏ, ଇଂଲିଶ ଥାଏ, ଅଦର ଲାଙ୍ଗୁଏଜର ଜୋକ୍ ଥାଏ, କରିକି ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି ଟୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଦ ଦର୍ଶକ, ଟୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଦ ଅଡିଏନ୍ସ। ଏଇଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ ହେଉଛି ବୋଲି କେବେ ଅନୁଭବ ହେଇନି ଆପଣଙ୍କୁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ। ଏବେ ସପୋଜ 10ଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ 25ଟା ଆପଣ ଡିଜିଟାଲ ଚ୍ୟାନେଲ ବାହାରିଲାଣି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ବି ଗୋଟେ ଏଥିକ୍ସ ନାହିଁ, ମନ ଇଚ୍ଛା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଭିଜୁଆଲ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରୁଛନ୍ତି। ତ ସେମାନଙ୍କ କିଛି ଭୁଲ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏବେ ସମାଲୋଚନା ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର କି ଆମେ ଯାହା ବି କହୁଛୁ କି କରୁଛୁ କି ଦେଖାଉଛୁ କି ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ, ସେଇଟା କେମିତି ମାନେ କାନକୁ ଖରାପ ନ ଲାଗୁ, ଆଖିକୁ ଖରାପ ନ ଲାଗୁ। ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପ୍ରତି ଅପମାନ, ଯୋଉଟାକି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏଇଆ, ସତରେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏଇଆ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଇ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ହାଲତରେ, କୌଣସି ସିଚୁଏସନ ଯେମିତି କୌଣସି ଅପମାନଜନକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ନ ହଉ, ତେଣୁ ଲେଖାର ହଉ କି କଥାର ହଉ।
ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅମିତା, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଲେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ, ଆପଣ ମତେ ଏତି ଦେବା ପାଇଁ କି ମୌକା ଦେଲେ। ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଆମ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କଲେ। ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମୁଁ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯୋଉ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ରହିଛି ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ସର ନ୍ୟୁଜ୍ ରିପୋର୍ଟର ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଡିଟର ଭାବରେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦରକାର, ଆପଣ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।